Welcome to all students. ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് മലപ്പുറം. നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ 3 പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ്. അതിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. എന്താണ് ഉൽപ്പാദനം? പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട്. ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങളെ ഉൽപ്പന്നമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഇൻപുട്ടിനെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടാക്കി മാറ്റുന്നു. സോ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഇൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട്. Input, we know that there are mainly 4 inputs: land, labor, capital and organization. These 4 inputs are totally called as inputs. These factors is called as input. So next we have to discuss about the production function. Production function is the functional relationship between input and output. Here there is a production function Q summum. Q is a function of land, labor, capital and technology. A stands for technology. So this is a production function. So production function is a functional relationship between or technological relationship between input and output. That means any change in the quantity of labor and capital leads to the corresponding changes in the output. Okay. Now we have to discuss about the Cob-Douglas production function. Cob-Douglas production function is a empirical production function which shows the technical relationship between input and output. It is calls like that Q summum A L raised to alpha and K raised to beta. Here it is says as a empirical production function because ഇതൊരു എംപിരിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് അമേരിക്കയിലെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ ചാൾസ് കോബ് ആൻഡ് പോൾ ഡഗ്ലസ് എന്നീ 2 ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സംഭാവനയാണ്. അവർ അമേരിക്കയിലെ 14 മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനം ആ പഠനത്തിലൂടെയാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് Q is equal to A L raised to alpha and K raised to beta. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. Q stands for output, quantity of output produced. A is a positive constant. It represents the technology in the production. Then alpha stands for output share of the labor and beta stands for the output share of the capital. That means alpha means how much part of the total output is produced by the labor, that is alpha, and beta means how much quantity of the total output is produced by the capital, that is beta. Okay, next we have to discuss the properties of production function. Properties of the production function. The first property, if inputs increased k times, output also increased by k times. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങൾ 1 മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അതേ മടങ്ങായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വർദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ടുകൾ ഡബിൾ ചെയ്താൽ ഔട്ട്പുട്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ഡബിൾ ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇതിന് വെച്ച് നമുക്ക് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Q സമം 200 raised to 1/2 into 100 raised to 1/2 സമം 200. ഇതിൽ 100 ഈ 100 ലേബറിൻ്റെ അളവും ഇത് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അളവും ആണ്. ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് 200. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ലേബറിനെയും ക്യാപിറ്റലിനെയും 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ആക്കണം. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ മാറും, 2 into 200 raised to 1/2 200 raised to 1/2 is equal to 400 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. ഇതെന്ത് ചെയ്തു, ഇൻപുട്ടുകളെ നമ്മൾ ഡബിൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടും അതേപോലെ ഡബിൾ ചെയ്തു. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ. രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി, ദ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് CDFPF, ദാറ്റ് ഈസ് Cob-Douglas പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഹോമോജിനിയസ് ടു degree 1. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദി ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. That means if input is increased by 10%, the output
surely increased by 10%. That is the homogeneous degree to 1. That is, the production function follows a constant returns to scale. Here the production function follows a constant returns to scale. That means production function is homogeneous production function to degree 1. Then the third property of the third property is the elasticity of substitution of factors is equal to unity. It is an important factor, or it is the very important property of the Cob-Douglas production function, which says that the elasticity of substitution of factors is equal to 1. What is elasticity of substitution of factors? It means the degree of the easiness with which one factor can be substituted in the place of another, or in other words, it is a degree of the easiness with which labor can be substituted in the place of capital. That degree in this function is equal to 1. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബറിന് പകരം ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഈസിനെസ്, അതിനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ എന്താണ്? 1 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് it is like rho is equal to, it is calculated by the formula percentage change in K by L divided by percentage change in PL by PK, or in other words, it is the ratio of the percentage change in capital labor ratio to percentage change in factor price ratio എന്ന് പറയാം. വേറെ ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെ, ഒന്നും കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതുപോലെ വരും? ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, or rho, it is equal to delta K by L divided by K by L. This is only percentage change in capital labor ratio divided by percentage change in factor price ratio. That means delta PL by PK by PL by PK. It must be equal to 1. It is the another important property of the Cob-Douglas production function. Elasticity of substitution of factors must be equal to unity or 1. Then the fourth property of the Cob-Douglas production function is labor share, and labor alpha is the labor share and beta is the capital share of the total output. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ. ആൽഫ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദി ക്യാപിറ്റൽ, ആൽഫ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദി ലേബർ ഷെയർ അല്ലേ. കാരണം ലേബറിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ പവറാണ് ആൽഫ അല്ലേ. അതേപോലെ കെയുടെ പവറാണ് ബീറ്റ. അതുകൊണ്ട് ബീറ്റ ഈസ് ദി ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താണ് ലേബറിൻ്റെ സംഭാവന, അതാണ് ആൽഫ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താണ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ സംഭാവന, അതാണ് ബീറ്റ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ ദ ഫിഫ്ത്ത് അസംഷൻ ഈസ് ആൽഫ ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ലേബർ. അത് വേറെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ്, ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ലേബറിന് എത്രയാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയുക, അതാണ് ആൽഫ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആൽഫ ഈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ബീറ്റ ഈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ദിസ് ഈസ് ദി ഫിഫ്ത്ത് property of Cob-Douglas production function. Then the sixth property of the Cob-Douglas production function is expansion path of the CDPF, that is Cob-Douglas production function, is a straight line from origin. It is another important factor. Expansion path means it is the locus of the least cost combination of the firm. Expansion path means it is the locus of the least cost combination of a firm when outlay changes, that is total expenditure changes. That is the expansion path. This expansion path in the case of Cob-Douglas production function is a straight line. It is the last property of the Cob-Douglas production function. The last property is expansion path of the Cob-Douglas production function is a straight line from the origin. Expansion path is the
locus of the different combination of the least cost combination of the firm when the total outlay changes. Here this is the budget line of the firm, this is the isocon, and this is the budget line when the total outlay is 500. This is the minimum cost combination or least cost combination of the firm when its outlay is 500 rupees. At this, the firm can use this much of labor and this much of capital by utilizing the entire outlay 500. Then his outlay is increased to 1000 rupees. The least combination will shifted from, or the equilibrium will shifted from this to this point. At this least cost combination, the firm can produce this much of labor and this much of capital, So by connecting these least cost combinations, we get a expansion path. In the Cob-Douglas production function, this expansion path is a straight line from the origin. This is the point origin. Okay, next up we have to discuss about the importance of Cob-Douglas production function. First one, it is helpful in the wage determination. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലേബറിന് എത്ര ക്യാപിറ്റലിന് എത്ര അല്ലെ, ആ ഷെയർ ലേബർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതൊക്കെ Cob-Douglas പ്രൊഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് Cob-Douglas പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേജ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്പ്ലോഷൻ തിയറം. നമ്മളിനി അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന യൂളേഴ്സ് തിയറം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ Cob-Douglas പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് മറ്റൊരു മെറിറ്റ്. ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ദ determine the returns to scale. ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് Cob-Douglas പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അതിന് നമുക്ക് സഹായിക്കും, റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ explain ചെയ്യാൻ. Okay, next one we have to discuss about the limitations of the Cob-Douglas production function. First, it contains only two factors. It is a major defect against major criticism leveled against Cob-Douglas production function. That is, it considers only two factors, labor and capital alone. ഇതിൽ ലേബറിനും ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ, മറ്റുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പരിഗണിക്കുന്നില്ല. Then the second one, it only explains the constant returns scale. നമുക്ക് ഇനി വഴിയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവും. ഇതിൽ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഹോമോജിനിയസ് ടു ഡിഗ്രി 1 എന്നുള്ള കേസ് അല്ലേ, കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ള കേസാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ മറ്റു രണ്ട് കേസുകളുണ്ട്, കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺ സ്കെയിൽ അല്ലാതെ ഡെമിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്, ഇൻക്രീസിംഗ് ഉണ്ട്, അതൊന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തത്, നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലെ ആ ഫസ്റ്റ് ടേം കോൺസ്റ്റന്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റായി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത എ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്, അത് ടെക്നോളജിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ദിസ് ടെക്നോളജി ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ്, അത് മറ്റൊരു ലിമിറ്റേഷനാണ്. ടെക്നോളജി ഒരിക്കലും എന്തായിരിക്കില്ല, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഈ മോഡേൺ വേൾഡിൽ ടെക്നോളജി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോളജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നാലാമത്തത്, ആൾ ഇൻപുട്സ് ആർ ഹോമോജിനിയസ്. ഇവിടെ ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും ഓരോ യൂണിറ്റുകളും ഹോമോജിനിയസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്, അതാണ് അസംഷൻ. പക്ഷേ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ ആ രീതിയിലാവാം, പക്ഷേ ലേബറിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത യൂണിറ്റുകൾ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല, ഹോമോജിനിയസ് ആവില്ല. വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ലേബർ യൂണിറ്റ്സ് ഒരിക്കലും ഹോമോജിനിയസ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല, അത് മറ്റൊരു ഡിമെറിറ്റ്സ്. ദെൻ അഞ്ചാമത്തത്, ഇറ്റ് അസ്യൂംസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു മോസ്റ്റ് തിയററ്റിക്കൽ വേർഷനാണ്, അതൊരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ വേൾഡിൽ സാധ്യമാവാത്തൊരു സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തിയറി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് മാർക്കറ്റാണ്, ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കാത്തൊരു മാർക്കറ്റാണ് അത്. ദെൻ ആറാമത്തതിനെതിരെയുള്ള വിമർശനം, നെഗറ്റീവ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഇഗ്നോർഡ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഈ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിലെ നെഗറ്റീവ് പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് ടോട്ടലി ഇഗ്നോർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഡിമെറിറ്റ്സായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ്. ഇത് ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്കറിയാം, ലോങ് റണ്ണിൽ ഒരു ഫേം അതിൻ്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും ഒരുപോലെ മാറ്റം വരുത്തും. ലേബറിലും ക്യാപിറ്റലിലും എന്ത് ചെയ്യും, ഒരേപോലെ മാറ്റം വരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ വിച്ച്
we changing only the scale of operation without changing the factor proportion അല്ലേ. ഫാക്ടേഴ്സുകൾക്കുള്ള പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുത്താതെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സ്കെയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദനം നടത്തി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺസ് നമ്മൾ റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുക, നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഫേം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ലേബറും ഒരു മെഷീനറിയാണ്. ആ സമയത്ത് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ ഫാക്ടർ റേഷ്യോ 2:1 ആണ്. ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് 20 ലേബറും 10 മെഷീനറിയും. അപ്പോഴും എന്താണ്, ഫാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മാറ്റില്ല, 2:1. ഇവിടെ വീണ്ടും വലിയ കമ്പനിയായി 200 തൊഴിലാളി 100 മെഷീനറി, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും 2:1. ഈ രീതിയിലുള്ള ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഈ വർധനവിനാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻക്രീസ് ദി സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ്. ഈ രീതിയിലൊരു കമ്പനി അവരുടെ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ അല്ലേ. കമ്പനി ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണ്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും. അവിടെ സംഭവിക്കുക, ഇൻപുട്ടിലെ 10% വർധനവ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ 15% വർധന ഉണ്ടാകും. എ പെർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഇൻപുട്ട് ലീഡ്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 10% ഇൻക്രീസ് ഇൻപുട്ട് ലീഡ്സ് ടു 15% increase in the output. This is called as increase in returns to scale. Here alpha plus beta, the value of alpha plus beta is greater than 1. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത്. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ വീണ്ടും കമ്പനി ഈ നിലയിൽ തുടർന്നാൽ കമ്പനി എത്തിച്ചേരുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് പറയുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് Cob-Douglas പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ. ഇതിനാണ് Cob-Douglas പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ. ഇതിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോമോജനിറ്റി 1 അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഇൻപുട്ടിലെ 10% വർധനവ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ സെയിം 10% വർധനവ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ. ഇവിടെ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഇവിടെ ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ 1 ഉത്തരം കിട്ടുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള റിട്ടേൺ സ്കെയിലാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിട്ടേൺ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഇൻപുട്ടിൽ വർധന വരുത്തിയത് അതേ നിരക്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിലും വർധനവ് ഉണ്ടാകും. ദെൻ മൂന്നാമത്തത് വരുന്നത്, വീണ്ടും കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതേപോലെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അവരെത്തുന്നത് ഡിമിനിഷൻ റിട്ടേൺസ് സ്കെയിലായിരിക്കും. ഇവിടെ സംഭവിക്കുക 10% ഇൻപുട്ടിലെ വർധനവ് വെറും 5% വർധനവിലേ കലാശിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ. വെറും 5% വർധനവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഇൻപുട്ട് ലീഡ്സ് ടു ലെസ് ദാൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഔട്ട്പുട്ട്. ഇവിടെ സെയിം പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആണ്, ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിങ്, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ. ഡിമിനിഷിങ് ആണ് പ്രപ്പോർഷൻ എങ്കിൽ ഡിമിനിഷിങ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇൻപുട്ടിൽ 10, ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള വർധനവ് വെറും 5% മാത്രം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദി ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 അല്ലേ. ദിസ് ഈസ് ദി റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽസ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് CES പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത് Cob-Douglas പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ജനറലൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ Cob-Douglas പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ the degree of elasticity of substitution is equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞു. It is constant and it is equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ Cob-Douglas പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനിൽ റോയുടെ വാല്യൂ 1 എങ്കിൽ in CES പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ the degree of elasticity of substitution is constant. It is not equal to 1. അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. റോയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും അത് 1 തുല്യമല്ല, അത് 1 എന്നർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും, CDF പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ എഴുതിക്കോ. സോ Cob-Douglas പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഓൺലി എ പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് ഓഫ് Cob-Douglas പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ CES പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. എന്താ പറഞ്ഞത്, Cob-Douglas production function is only a particular case of CES production function. വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ CES is the generalization of Cob-Douglas production function where elasticity of substitution is not equal to 1. ഒരിക്കലും equal to 1 അല്ല.
അല്ലേ? സോ CES is more general form of production function. CES is more general form of production technique. It has a wider scope. ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോബ്-ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷനേക്കാളും വൈഡർ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതിൽ, ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസിയും കൂടുതലാണ്. ഇതാണ് കോബ്-ഡഗ്ലസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വ്യത്യാസം. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ CES പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ, ഒരു നമ്മൾ കോബ്-ഡഗ്ലസിന് ഒരു വിമർശനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം, അതിനുള്ളൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറയാം. ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ACMS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം എക്കണോമിസ്റ്റുകളാണ്. ACMS ചുരുക്കമാണത്. A stands for ആരോ, C ചെനറി, M മിൻഹാസ് ആൻഡ് S സോളോ. ഇത്രയും എക്കണോമിസ്റ്റുകളാണിത് ഇതുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത്. ACMS ഇതിൽ അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ACMS പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന്. ഇതിൽ മിൻഹാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ യൂറോപ്യൻ എക്കണോമിസ്റ്റുകളും ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്താണ് ഈ CES പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ വരുന്നത് കണ്ട നിങ്ങൾ, ഇതാണ് Q സമം A ബിഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ദെൻ ആൽഫ C റൈസ് ടു മൈനസ് തീറ്റ പ്ലസ് 1 മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു L റൈസ് ടു മൈനസ് തീറ്റ ഹോൾ റൈസ് ടു മൈനസ് M ബൈ തീറ്റ. ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന വേരിയബിൾസ്. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുക. Q സമം കീസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അല്ലേ, ഇതിൽ Q സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട്. Q എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും. ഇനി എന്താണ് ആൽഫ? ആൽഫ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. ആൽഫ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. കാരണം എന്താ, ആൽഫ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? ആൽഫ അല്ലേ, ആൽഫ നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റായാണ് വരുന്നത്? ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റായി. അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. ദെൻ അതിൻ്റെ ബാക്കി അഥവാ 1 മൈനസ് ആൽഫ എന്തായിരിക്കും? തീർച്ചയായും ലേബർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. അടുത്തത് തീറ്റ അല്ലേ, ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പാരാമീറ്ററാണ് അല്ലേ, ഫാക്ടേഴ്സ് എത്രമാത്രം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിനെ കാണിക്കുന്ന പാരാമീറ്ററാണ് തീറ്റ. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്തത് M, ഇത് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ പാരാമീറ്ററാണ്. റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ എത്രയാണ്, എന്താണ്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാരാമീറ്റർ M. ഓക്കെ, ഇത് ദെൻ A എഫിഷ്യൻസി പാരാമീറ്ററാണ്. A is the efficiency parameter. എഫിഷ്യൻസി പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി അല്ലേ. C ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് L ലേബർ. C സമം ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് L സമം ലേബർ. ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഈ ഇക്വേഷനും ഇത് അതിൻ്റെ വരുന്ന പാരാമീറ്ററും വേരിയബിൾസും കാര്യങ്ങളും എഴുതിയാൽ മാത്രം മതിയോ. ഓക്കെ, it is more general form than CD. It represents the constant elasticity of substitution is not is equal to unity. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. CES പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ്. ഒന്നാമത്തെ, ഓൺലി കൺസിഡർ C ആൻഡ് L അല്ലേ. ഇതിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലും ലേബറും മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള ലാൻഡുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനുണ്ടോ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തത്, ഓൺലി 1 പാരാമീറ്റർ M എന്നുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ഇലാസ്റ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഥവാ തീറ്റ റെസ്പോൺസ് ഓൺലി ടു ദി ടെക്നോളജി അല്ലേ. ഇവിടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി പാരാമീറ്ററായ തീറ്റ എന്തിനും അനുസരിച്ച് മാത്രമേ മാറുള്ളൂ, ടെക്നോളജിയിലെ മാറ്റം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ മാറ്റം വരികയുള്ളൂ. ഇലാസ്റ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തീറ്റ റെസ്പോൺസ് ഓൺലി ടു ദി ടെക്നോളജി ആൻഡ് നോട്ട് ദ ഫാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഡസ് നോട്ട് എഫക്ട് ദ. പക്ഷേ ഈ ഇലാസ്റ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്തുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്? ഫാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷനുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഇവിടെ ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നില്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡീമെറിറ്റ്സായി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് യൂളേഴ്സ് തിയറം അല്ലേ. അത് ഈ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിയറി, മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് യൂളേഴ്സ് തിയറി. ഈ തിയറി പറയുന്നത്, യൂളർ എന്ന് പറയുന്ന എക്കണോമിസ്റ്റാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇവർ പറയുന്നത് ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ അവരുടെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ മൊത്തം ഉൽപ്പന്നം തീർന്നു പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ റിവാർഡഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദെയർ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, the total product must be
എക്സോസ്റ്റഡ് അല്ലേ? മൊത്തം ഉൽപ്പന്നം എന്ത് ചെയ്യും? എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഉൽപ്പാദന ഘടകങ്ങളും അവർ അതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുത്താനുള്ള റിവാർഡ് അവരുടെ സംഭാവനയ്ക്ക് തുല്യമായത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ ഒന്നും അല്ലേ ഉൽപ്പന്നം ഒന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് 100 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ? ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ മൂല്യം 100 രൂപയാണ്. ആ ഉൽപ്പന്നം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും. ലേബർ ഉപയോഗിച്ചു, ക്യാപിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചു. ലേബറിൻ്റെ സംഭാവന 70 രൂപയാണ്. 70 രൂപക്കും തുല്യമായ മൂല്യം ലേബറിൻ്റേതുണ്ട്. ബാക്കി 30 രൂപ ആയിരുന്നായിരിക്കും തീർച്ചയായും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻറ്റു ലേബർ യൂണിറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് അത് വെച്ചാൽ കിട്ടും. ലേബർ യൂണിറ്റ്സ് എത്ര? അതാണ്